평면, 회복적 평면에 대해 설명해 주시오. 네, 읽어보면 회복적 평면 anatomical plane은 인체 회복학에서 사용되는 개념으로 인체를 특정 방향이나 축을 따라 나누는 가상의 평면을 말합니다. 이러한 평면은 인체를 연구하고 설명하는 데 사용되며 구조물의 위치, 관계, 조직을 이해하는 데 도움이 됩니다. 주요 회복학적 평면에는 다음과 같은 것들이 있습니다. 전단면, transverse plane 또는 horizontal plane. 네, 이 평면은 인체를 상하로 나눕니다. 즉 상체와 하체를 나누거나 머리와 몸통을 나누는 데 사용됩니다. 두 번째 횡단면, 코로날 플레인 또는 프론탈 플레인. 네, 이 평면은 인체를 전후로 나눕니다. 즉 앞쪽과 뒤쪽을 구별하거나 복부와 등을 나누는 데 사용됩니다. 세 번째 측면면, 세지털 플레인. 이 평면은 인체를 왼쪽과 오른쪽으로 나눕니다. 중심선에 따라 측면으로 나누는 데 사용되며 중심선을 따라 된 평면은 중심선면, 미드 세지탈 플레인 또는 정중면, 미디언 플레인이라고 합니다. 이러한 회복적 평면은 인체의 다양한 부분을 연구하고 설명하는 데 사용되며 의학, 생물학, 운동과학 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 역시 좀 더 나을 가능성이 있는 영어로 한번 해보겠습니다. An anatomical plane is a conceptual division. conceptual이라는 게 중요하죠. 네, 상상 속에 가상의 나눔, 네, 이런 거죠. 디비전이죠. Used in anatomy to describe and study the human body in different orientations. Three planes helps to visualize and understand three-dimensional structure of the body by providing standardized reference points. Here are the main anatomical planes. Transverse plane. This plane divides the body into superior and inferior portion. It runs horizontally and is perpendicular to the long axis of the body. It is often used to study structures above and below certain levels. For example, it can separate the head from the torso or the pelvis from the abdomen. 거의 비슷한데 얘의 뒤에서 pelvis from abdomen 뭐 이런 부분이 조금 다르네요. 그 다음에 두 번째 coronal plane은 frontal plane이라고도 하는데 this plane divides the body into anterior and posterior portions. It runs vertically from side to side and is perpendicular to both the sagittal and transverse plane. It is commonly used to study structures from a front to back perspective. For instance, it can separate the front of the body, such as the chest, from the back, such as the spine. 세 번째, sagittal plane 보겠습니다. This plane divides the body into left and right portions. It runs parallel to median plane, which passes through the midline of the body from front to back, dividing it into equal halves. Sagittal planes that are parallel to the median plane are called parasagittal planes. The sagittal planes is frequently used to study bilateral symmetry and structures located left or right of the body midline. These anatomical planes serves as the fundamental reference points for describing the location, orientation, and relationship of the various anatomical structure within the human body. They are crucial for medical professionals, anatomists, and researchers to communicate effectively about the human body structures and functions. 네, 이렇게 되어 있네요. 생성형 AI를 활용한 우리 몸 알기 그 세 번째 시간입니다. 오늘의 마지막 주제, 해부학적 평면과 방향에 대한 이야기를 드리도록 하죠. 우선 챗GPT를 활용해서 내용을 먼저 알아본 것을 한번 다시 상기해 보고요. 해부학적 평면이라고 하면 anatomical planes, 구조의 위치 또는 이동 방향을 설명하기 위해서 신체를 가상으로 절단하여 만들어지는 평면입니다. 전 시간에 설명드렸듯이 해부학적 자세 anatomical position 상태에서 기술을 해야 되고요. 기술상의 편의를 위해서 좌표계 coordinate를 도입했다고 생각할 수도 있죠.
해부학적 평면은 크게 세 가지로 나뉘게 됩니다. 이 세 가지 평면은 유클리드 기하학에서 근거해서 해부학적 자세로 있는 사람을 3차원 직교 좌표계에 올려놓고 생각하는 거라고 보시면 됩니다. 이 좌표계 원점에 해부학적 자세를 가진 사람의 두 발 사이에 중점이 위치하고 이 사람이 직립해서 그 몸통이나 머리의 정중앙을 양의 방향 Z축이 관통하고 있다고, 즉 서 있다고 생각해 보시면 되겠습니다. 이 사람의 신장 스태처로 번역되는 키가 바로 이 X축이 이 사람의 최상단 두피와 만나는 절편, Z절편이 되겠고요. 생각이 되시나요? 상상력을 잘 동원해 보세요. 그리고 Z축을 제외하고 X축과 Y축 같은 경우에는 양의 방향과 음의 방향 양쪽을 다 생각하셔야 되겠습니다. X축의 양의 방향의 경우에 바로 이제 프론트 앞쪽이라고 생각하셔야 되고요. 음의 방향은 백이 되겠죠. Y축 같은 경우에는 서로 맞은편이기 때문에 좌우가 반대로 됩니다. 맞은편이라고 하는 것은 여러분들이 보시는 방향하고 실제 그 해부학적 자세로 서 있는 사람의 모습이 서로 마주보고 있기 때문에 좌우가 반대로 되죠. 그래서 여러분들이 보시기에 오른쪽이 그 해부학적 자세로 서 있는 사람의 왼쪽이 되는 것이죠. 그림에서 보시는 것 같이 양의 방향이 좌측, 여러분들 보시기에는 우측이고 음의 방향이 우측이 되겠네요. 이때 XY 평면으로 사람을 절단해서 본다고 의미하면 그 면이 바로 트랜스버스 플레인이라고 저희가 부르거나 혹은 엑시얼 플레인이라고 부르는 면이 됩니다. 또 다른 용어로는 호라이즌탈 플레인이 되겠죠. 그리고 ZY 평면의 경우에는 세지털 플레인이라고 부르게 되고요. 그 다음에 YZ 평면의 경우에는 코로날 플레인 혹은 프론탈 플레인이라고 부를 수가 있겠습니다. 먼저 코로날 플레인을 살펴보도록 하죠. 이 코로널 플레인, 이 평면은 프론탈 플레인이라고도 부르는데 기본적으로는 인체를 앞, 안티리어와 뒤, 파스테리어로 나누는 평면입니다. 지난 시간에 프론트, 포워드, 엔티리어 뭐 다 비슷한 뜻이라고 말씀을 드렸는데 이 엔테리어 포스테리어에 대한 것은 방향에 관한 용어가 되고요. 이거를 좀 어려운 표현으로 벤트럴이랑 노잘이라고 부르는 경우도 있는데 요거는 좀 나중에 설명을 드릴게요. 유클리드 계약에서 보면 평면은 수학적으로 네 가지 조건에서 만들어지는데요. 한 직선 위에 있지 않은 세 점, 그 다음에 한 직선과 그 위에 있지 않은 한 점, 그리고 서로 만나는 두 개의 서로 다른 직선, 그리고 평행한 두 개의 서로 다른 직선, 이런 네 가지 조건에서 평면, 플레인이라고 하는 것이 성립하게 됩니다. 서로 수직으로 만나는 직선, 스트레이트 라인이 크레니오 카우달 엑시스와 레프트 라이트 엑시스로 이루어진 평면을 바로 코로날 플레인이라고 하는데 제가 무슨 말을 했는지 잘 기억이 못 하시겠죠? 네, 크레니오 카우달이라고 하면 나중에 다시 설명드릴 기회가 있겠지만 방향에서 크레니오 하면은 머리를 뜻합니다. 때때로는 세팔로라는 단어를 쓰기도 해서 세팔로 카우달이라고도 할 수 있어요. 그래서 크레니오 카우달 하면 크레니오는 머리, 카우달이라고 하면 요거는 꼬리 쪽이라고 하는 것인데 사람은 꼬리가 없죠. 사람은 꼬리가 없고 꼬리뼈가 루디멘터리하게 남아 있습니다. 좌우지간 그래서 머리와 꼬리 쪽 혹은 머리와 발 쪽이라고 생각하셔도 크게 뭐 상관은 없는데요. 쉽게 얘기하면 Z축에 해당되겠죠. Z축에 해당되겠고 left and right axis라고 하는 것은 그림상에서는 Y축이 될 텐데 이렇게 ZY 평면으로 이루어진 것이 바로 앞서 설명했었던 것처럼 코로날 혹은 프론탈 플레인이라는 것이죠. 코로날이라는 단어를 한번 살펴보면 원래 이 단어는 크라운, 왕관 이런 의미를 가지고 있습니다. 그래서 코로넬리스에서 나온 코로날이라는 단어는 명사로서는 왕관 혹은 화관이라고 하면 꽃으로 만들어진 관을 얘기합니다. 그래서 그런 뜻으로 쓰이고요. 크라운 프린스라고 하면 왕세자에 해당되는 거죠. 그래서 찰스 3세 최근에 이제 그 국왕에 오르신 찰스 3세 같은 경우는 아주 오랫동안 크라운 프린스
보통 세자, 예, 우리나라에서는 세자라고 많이 불렀던 세자 저하 하면서 불렀던 그거에 해당되죠. 예, 당연히 코로나는 의학 및 해부학 용어에서 관상면의 예, 관상면이라고 이제 보통 번역이 되는데 이걸로 많이 사용되는데 관상이라고 할 때 그 관자는 얼굴을 볼 때 그 관상이 아니고 당연히 왕관할 때 관이고요. 왕관의 예, 왕관상의 면 이런 뜻으로 관상면 이런 뜻으로 쓰이는데 치아 형태학에서는 네, 예, 치아에서는 크라운이 뭡니까? 네, 크라운이 보통 여러분들이 입을 아 하고 벌렸을 때 보이는 그 치아의 부분이 크라운이라고 부르죠. 보이지 않는 부분은 루트라고 부르죠. 그래서 크라운이 되는데 이 크라운의 형용사형으로 쓰여서 코로나리라고 하면 치관 방향의 그러니까 보통 뭐 아랫니를 기준으로 한다고 하면 위를 얘기하게 되는 것이죠. 씹는 면 쪽으로 향하는 것을 코로나이라고 쓸 수 있습니다. 반대말은 루트의 끝 쪽인데 루트의 끝은 보통 뾰족한데 그거를 에이펙스라고 그러죠. 에이펙스는 첨단이라는 뜻도 가지고 있는데 이 첨단 에이펙스의 형용사형은 에이피컬이라는 단어가 있습니다. 네, 요거 뭐 고질라 대 콩에서 나오는 그 에이펙스사라고 불렸었던 그 에이펙스하고 철자가 똑같죠. 네. 그 다음에 뭐 잘 아시겠지만 이 코로나리라고 하는 그 코로나는 저희 코로나 바이러스 한동안 고생을 했었던 그 코로나 바이러스의 그 코로나랑 같습니다. 원래는 이것이 이제 천문학 계통에서 일식이나 월식 때 해나 달 둘레에 생기는 광환, 네, 헤일로라는 거랑 똑같은 뜻으로 사용이 되고 혹은 무슨 이렇게 성상 뭐 예수님이라든지 혹은 뭐 부처님이라든지 이런 분들 뒤에 이렇게 그 광균 이런 거 네, 이런 거를 의미하는 단어였는데요. 지금은 이제 좀 많이 잠잠해졌지만 2019년 말부터 전 세계를 강타하고 있는 그 바이러스의 이름이죠. 원래 이 코로나라고 하는 것은 크라운, 갈랜드, 리스 등으로서 이제 그렇게 동그란 것들, 원형으로 생긴 것들을 의미하는데 인간 코로나 바이러스를 처음 관찰하고 연구한 준 알메이더와 데이비스 티렐에 의해서 만들어졌습니다. 상당히 오래전에 만들어진 말이죠. 네, 그때에 이제 1968년에 새로운 바이러스군을 명명하기 위해서 몇몇 바이러스 학자들이 비공식적으로 모여가지고 네이처 잘 아시는 네이처 보통 이제 이 그 의학학 계열 혹은 자연과학 계열에서 아주 명망이 높은 저널이죠. CNS라고 하면 셀, 네이처, 사이언스 세 가지를 일컫는 그 아주 훌륭한 저널들인데 네이처의 이름을 게재한 것이 인쇄물에 처음으로 등장하는 것은 1968년이라고 합니다. 전자현미경으로 관찰해 보이는 비리온의 특징적인 형태가 코로나 혹은 후광을 연상시키는 이미지를 생성하기 때문에 그래서 요거를 이제 그 코로나 바이러스라고 불렀고요. 본체 표면에는 여러분들이 더 잘 알다시피 표면 단백질인 스파이크 단백질들이 엄청나게 많이 달려 있죠. 어쨌건 이제 이로 인해서 피해를 받는지 이득을 보았는지 알 수 없는 맥주 이름 역시 코로나이고요. 1925년에 멕시코 그루포 모델로라는 회사의 라거 맥주죠. 멕시코 맥주입니다. 멕시코에서 최대 판매량을 기록하고 있고요. 전 세계에서 제일 많이 팔리고 여러분들도 가끔 드실지 모르겠어요. 코로나에는 사실 한 가지 뭐 좀 더 기억하자면 코로나리라고 하는 형용사형이죠. 코로날이라고 할 수도 있고 코로날이라고도 할 수 있는데 이 코로날이라고 하면 코로나의 형용사형인데 요거는 해부학적인 용어 혹은 의학적인 용어로 굉장히 많이 사용되고 또 중요한 단어를 일컫습니다. 바로 관상동맥의라는 뜻인데 혹시 여러분들 지나다니다가 관상동맥 질환이라고 하는 말씀 들어보셨을 거예요. 관상동맥이라고 하는 것은 심장에도 근육이 있죠. 심장에 있는 근육을 심근, 카디악 머슬이라고 하는데 심장은 우리 온몸에 동맥혈을 공급하기도 하지만 자기 자신도 머슬이기 때문에 동맥혈을 공급받아야 되죠. 그 자기 자신의 근육의 심근에 동맥혈을 공급하는 아터리, 동맥이 바로 관상동맥, 코로나리 아터리입니다. 이것이 심장의 그 주변을 이렇게 둘러싸고 있기 때문에
가시나 왕관 같다라는 의미로 그렇게 불리는 것인데 관상동맥 질환은 뭐 협심증이라든가 심근경색 등의 이제 원인이 되고요. 여러분들 몸속에서 24시간 동안 쉴 새 없이 움직이고 있는 심장에 산소가 충만한 동맥혈이 공급되지 않으면 어떻게 되겠습니까? 다른 데에 신선한 동맥혈을 공급하지 못하겠죠. 네, 그래서 이제 코로날이라고 하는 거에 대해서 대충 말씀을 드렸고요. 세지탈 플레인 한번 말씀드리죠. 세지탈이라고 하는 것은 anterior posterior axis라고 하는 거니까 Y축이 되겠네요. 앞쪽과 뒤쪽으로 나누는 거, 프론트하고 백을 나누는 축은 Y축이 되겠고요. 그리고 크레니오 카우달 엑시스, 조금 전에 말씀드렸던 Z축이 되겠죠. 이 G축. 그래서 Y축과 Z축으로 만들어지는 플레인이고, 요거를 때때로 이제 란지튜디널 플레인이라고 부르기도 하는데, 요거는 횡단면 크로스 섹셔널 플레인의 수직이기 때문에 부르는 이름이긴 하지만 혼선을 잘 낼 수 있기 때문에 그냥 코로날 플레인도 포함할 수가 있어서 쓰지 않고 그냥 세지탈 플레인으로 많이 쓰고, 실제로 세지탈 플레인이라는 말 외에는 잘 쓰지 않는 경향이 있습니다. 직관적으로 그냥 생각해 보면 인체를 좌우로 나누는 평면이라고 할 수 있죠. 보는 방향에서 본다면은 이제 세지탈로 이렇게 세지탈 플레인으로 자른 단면을 보는 것은 옆에서 본 면이 되기 때문에 이것은 이제 일종의 레터럴 뷰라고 할 수 있는데, 레터럴이라는 단어를 설명을 안 드렸기 때문에 다음 기회에 한번 보도록 하고요. 세지탈에 나오는 세지타라고 하는 것 자체는 라틴어 어근으로 화살을 뜻합니다. arrow를 의미하는데, 보통 화살이라고 하는 화살촉을 보면 좌우로 대칭되게 정확히 나누어져 있죠. 예. 그 다음에 이제 이거는 이제 한국말로는 시상면이라고 그러는데요. 시상면 중에서 이제 인체를 정확히 절반으로 가르는 것, 딱 정중앙. 다행히 이제 그 지난 시간에 말씀드렸던 뭐 불가사리의 경우에도 자르는 거에 따라서 양쪽이 완전 대칭일 수 있겠지만, 사람의 경우는 실제로 해부학적인 구조 중에 대칭이 아닌 구조가 있습니다만 외관상 보았을 때는 좌우 대칭이죠, 그죠? 대칭이어서 요거를 이제 좌우 대칭인데 딱 정중앙을 가리키는 시상면을 미드 세지탈 플레인이라고 하고, 중간에 이제 미드 다음에 하이픈을 넣기도 하고 안 넣기도 합니다. 이 평면을 따로 이제 미디언 플레인이라고 부르기도 하죠. 뭐 미디언은 잘 아시다시피 시중에 한때 잘 많이 팔렸었던 치약 이름이기도 하고, 수학에서는 중앙값 혹은 중위수를 의미하는 단어이죠. 고대에 또 어떤 이란 근처에 있었던 한 종족이 미디안이라고 하는 종족이 있었죠. 그래서 이제 이 미드 세지탈 플레인에 대해서 사실 이제 이 미드 세지탈 플레인은 정중앙을 나눈 곳인데, 저희가 해부학적인 기술을 하다 보면 꼭 정중앙이 아닌 부분을 이렇게 자를 때도 있습니다. 그래서 정중앙의 양옆에 있을 경우에는 파라세지탈 플레인이라고 부르게 되죠. 이 세지탈이라고 하는 단어에서 세지탈의 S를 대문자로 써서 세지테리우스라고 하면은 공수 자리가 되죠. 공수 자리. 뭐 어떤 분들은 사수 자리라고도 부르는데 황도 12궁 중에서 9번째 해당되는 것이죠. 네, 마지막으로는 이제 트랜스버스 플레인이라고 하는 것이 있죠. 이 트랜스버스 플레인은 인체를 상하로 나누는 평면인데요. 이것은 이제 right, left axis 하고, 라이트 레프트 엑시스, 그것이 바로 Z축이고, 엔테리어 포스테리어 엑시스라고 하면 그것이 바로 Y축인데, X축과 Y축, XY 플레인에 의해서 만들어지는 플레인이라고 할 수 있습니다. 다른 말로는 호라이즌털 플레인, 엑시얼 플레인, 트랜스 엑시얼 플레인으로 부를 수가 있는데요. 사람의 생김새가 앞뒤 좌우보다는 위아래가 길기 때문에 의학적으로 그 위치에 따라서 다양한 플레인의 이름을 붙일 수가 있습니다. 예를 들어서 umbilical plane이라고 하는 게 있을 수 있는데, umbilicus 하면 여러분들의 배꼽, 네이브를 가리키는 단어이죠. 그래서 이 배꼽에서 자르면 umbilical plane, 배꼽의 높이에서 잘랐을 때 umbilical plane이 됩니다. 이 세 가지 플레인 중에서 실제 임상의학에서 제일 많이 쓰이는 거는 axial plane인데요. 이 axial plane은 토모그램의 절단면 영상을 볼 수 있는, 그리고 그런 영상들을 중첩해서 리컨스트럭션이 가능한 영상 기법들을 활용해서 사람을 촬영할 때 보통 사람을 주로 눕혀놓고 촬영을 하죠. 눕혀놓고 그 길이대로 이렇게 엑스레이 소스가 왔다 갔다 하면서
촬영을 하게 되는데, 그래서 나중에 이제 이거를 이렇게 사람의 키의 높이 수준별로 자르게 돼서 이거를 이제 엑시얼 플레인이라고 하는 표현이 사실 생겼습니다만, 실제로는 이 엑시얼 플레인이라고 하는 표현은 정확한 의미에서는 조금 잘못된 표현입니다. 굳이 따지자면 트랜스액시얼 플레인이라고 엑시스를 자르는 형태의 플레인이라고 부르는 것이 더 맞죠. 그런데 이제 임상에서는 굉장히 많이 쓰이고요. 다른 이제 의학이 아닌 지질학이라든가 이런 면에서 지층을 기술할 때 쓰이는 액시얼 플레인 같은 경우는 아마도 여러분들이 챗 GPT에다가 한번 물어보신다고 하면 좀 다르게 답할 것 같아요. 네, 시간이 있을 때 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 좌우지간 그래서 그림에서 나오는 것 같은 방향의 절단면이 액시얼 플레인이라고 영상의학에서 관용적으로 많이 쓰이기는 하는데, 해부학적 측면에서 본다면 그렇게 부르는 것보다는 트랜스버스 플레인이라든가 호라이즌털 플레인이라고 부르는 것이 더 정확한 표현이 되겠습니다. 마지막으로 애나토미컬 디렉션에 대해서 잠깐 언급하도록 하겠습니다. 사실 이 애나토미컬 디렉션은 조금 길게 하려면 내용이 많은데 대표적인 몇 가지만, 저희는 아무래도 기초적인 수업이다 보니까 대표적인 몇 가지만, 그림에 나와 있는 몇 가지만 말씀드리도록 하겠습니다. 뭐 아주 간단한 것들이 있죠. superior하고 inferior. superior하고 inferior라고 하는 것은 저희가 해부학적 자세에서, 그러니까 사람이 서 있을 때, 네, 위, 머리 쪽이겠죠. 아무래도 위쪽에 가까우면 superior고 발 쪽에 가까우면 inferior가 됩니다. 이걸 사람이 누운 자세를 또 부르는 얘기가 supine position이라고 하는 단어가 있는데요. supine, prone 뭐 이런 포지션이 있습니다. 그런 포지션에서 보면은 사실은 superior라고 하는 것이 머리 쪽이 아닐 수도 있죠. 예를 들어서 바로 누웠다라고 생각하면 배 쪽이 더 위일 수도 있고 등 쪽이 바닥일 수 있는데, 그런 식으로 얘기하지 않는다는 겁니다. 그런 식으로 얘기하지 않고 항상 superior라고 하면 사람이 서 있는 자세를 가정해서 머리 쪽을 얘기하는 것이고, inferior라고 하면은 발 쪽을 얘기하는 것이 되겠지요. 그리고 그 다음에 anterior와 posterior가 있습니다. anterior, posterior. 저희로 봤을 때는 X축이 되겠네요. 저희 설명드렸던 걸로는 방금 말씀드렸던 superior와 inferior는 Z축이 되겠고요. 그래서 이 X축을 기준으로 생각을 해봤을 때, 앞쪽 anterior가 front를 얘기하는 거고 posterior가 back을 얘기합니다. 때때로 이것을 그 anterior를 ventral이라고 하는데, 이 ventral이라고 하는 거는 번역을 할 때 앞쪽이라고 번역하기보다는 보통은 배 쪽이라고 번역합니다. 이때 말하는 배는 abdomen, 여러분들의 배, 밥을 많이 먹었을 때 볼록하게 나오는, 그리고 인격이 두터울 때 나오는 그 배를 얘기합니다. 그리고 도살이라고 하면 등 쪽이라고 해서 저희의 등을 얘기하죠. 백 쪽을 얘기하게 됩니다. 영어로서는 그 백이라는 게 뒤라는 뜻도 있고 등이라는 뜻도 있죠. 그 다음 그림에서 나와 있는 것 중에서 또 중요한 개념 중에 하나가 medial and lateral인데요. medial이라고 하는 것은 우리나라 말로 하면 안쪽이라고 하고요. 한자로 하면은 내측이라고 합니다. 그리고 lateral은 그 반대가 되죠. 조금 앞에서 lateral이라는 말씀을 드렸는데, 이것은 사람을 mid-sagittal plane, 아까 말씀드렸던 sagittal plane에서 기준으로 보았을 때 그 중심선에서부터 가까운 쪽으로 들어가면 미디얼이 되고 바깥쪽으로 나가게 되면 레터럴이 됩니다. 저희가 해부학적인 자세를 말씀드렸을 때 엄지가 바깥쪽을 보고 있다라고 말씀을 드렸는데, 이때 이걸 좀 더 이 표현을 써서 유식하게 표현해 본다면 엄지 손가락이 덤이 레터럴 사이드로 보고 있다라고 이야기를 해야지 맞게 됩니다. 그리고 이 그림에서 또 나와 있는 것이 뭐가 있나요? 프록시말하고 디스탈이라고 하는 표현이 나와 있습니다. 이 프록시말하고 디스탈이라고 하는 표현은 프록시말이라고 하는 뜻 자체가 인접한, 근처에, 그러니까 근위의 이런 뜻을 가지고 있습니다. 사실 이것은 치아 형태학, 덴탈 어나토미에서는 조금 다른 의미로 사용되게 됩니다. 조금 다른 의미로 사용되게 되는데, 여기서는 바디의 메인 매스 쪽에 가까운 쪽이
프록시말이 됩니다. 그림에서 보시면 팔의 경우에 손 쪽으로 갈수록 디스털이 되고요. 그리고 엑실라, 겨드랑이, 어깨, 숄더 쪽으로 갈수록 프록시말이라고 쓰고 있죠. 다리도 마찬가지인데 발, 푸트 쪽으로 갈 때 디스털이고 고관절이 있는 부분, 예, 고관절이 있는 부분으로 갈 때 프록시말이라는 단어를 씁니다. 즉 톨소, 메인 바디, 몸통에 가까울수록 프록시말이 되고요. 근위가 되고 디스탈은 원위, 먼 곳이 됩니다. 가까운 쪽과 먼 쪽이라고 보통 표현을 하게 되죠. 그리고 그림에서 나와 있는 것은 right하고 left라고 하는 것이 나와 있는데 보시다시피 right하고 left의 방향이 여러분들이 보시는 거랑 반대죠. 네, 이 사람을 기준으로 항상 의학 치약에서는 이야기를 하셔야 됩니다. 그러니까 오른팔이라고 하면 여러분들이 보시기에 왼쪽에 있는 저분의 오른팔을 이야기하는 것이 되겠죠. 이걸 약간 레티너로 해서 덱스터와 시니스터라는 단어를 쓰기도 하는데 사실은 모든 아나토미컬 터미널로지가 보다 쉬운 쪽으로 이렇게 되는 쪽을 최근 지지하고 있다 보니까 가급적이면 그 영어로 되어 있는 표현을 영어로 되어 있는 표현을 많이 쓰게 됩니다. 사실은 right and left를 빼놓고 앞에서 말씀드렸던 모든 단어는 레티너 기원이죠. 이것 말고도 뭐 여러 가지가 있을 수가 있습니다. 여러 가지가 있을 수가 있는데 여러분들이 한번 찾아보시고요. 뭐 예를 들어서 센트럴하고 페리퍼럴이라든가 슈퍼피셜하고 딥이라든가 도절하고 벤트랄이라든가 크레니오 카우달, 크레니오 카우달은 앞쪽에서 한번 말씀드렸죠. 혹은 세팔로 카우달, 혹은 로스트로 카우달, 뭐 이런 식의 여러 가지 표현이 있는데 이 표현들을 모두 다 아실 필요는 없습니다만 앞서서 말씀드렸던 것 중에서 핵심적인 것 몇 가지, 특히 이제 사실 superior, inferior, anterior, posterior는 여러분들도 잘 틀리기 어렵습니다. 하지만 medial, lateral, proximal, distal의 경우에는 조금 헷갈릴 수가 있죠. 그리고 한 가지 더 말씀드리자면 superficial하고 deep이라고 하는 표현이 있는데 이것은 그림에는 나와 있지 않지만 내 피부 표면에 피부 쪽으로 이렇게 표면에 가까이 있는 것을 superficial이라고 하죠. superficial이라고 하면 피상적인 뭐 이런 뜻이 있지 않습니까? 요게 반대되는 말은 deep이라고 해서 깊은 곳에 이런 있는 그런 뜻이죠. 그래서 이 deep이라고 하는 것은 조직 깊숙이 있다라는 얘기인데 이 deep이라고 하는 단어는 이렇게 anatomical direction을 이야기하는 여러 가지 단어 중에 매우 특이하게 영어 어원으로 그대로 사용되고 있는 단어입니다. 예를 들어서 혈관 같은 경우에 슈퍼피셜하게 위치하고 있는 거랑 딥하게 위치하고 있는 것들이 있을 수가 있죠. 그래서 그런 것들을 표현할 때 이런 단어들을 쓰는데 이런 단어들을 쓰실 때 특히 이제 기억을 잘 하셔야 될 것들이 몇 가지가 있는데 그걸 말씀드렸으니까 잘 기억하시고 다음 시간부터 나오는 이야기들을 할 때 잘 적용해서 헷갈리지 않도록 한번 복습을 해보시면 좋을 것 같습니다.